اس وقت کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں، آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ایمن بھائی، اگر میں وادی کی بات کروں نا، بیسیکلی یہ جو Sorry، یہ واقعہ یہ ہوا. شعیب میں رفعت وانی صاحبہ سے پوچھنا چاہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام سننے والوں کو اور تمام جو معزز مہمان ہیں جو پروگرام میں شامل ہیں، ان سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے، یعنی وہ چاہے کسی ہندو کا ہو، وہ چاہے کسی مسلمان کا ہو، کسی سکھ کا ہو، کسی عیسائی کا ہو، کسی بدھسٹ کا ہو، کسی بھی ایک عام انسان کی جان جانا جو ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. اور ہمیں جو ہے ہر انوسنٹ کلنگ کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے، اور میں نے اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ بات ہوتی ہے جب بھی جو میں نے جو ابھی تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں ہندو مسلم جو ہے اسی قتل عام پہ بات کی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو ویلی میں کلنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جموں میساکر ہوتا ہے اس کے اوپر میں بہت کم لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں. یہ آپ کا آج پروگرام ہوا ہے، آج سے پہلے معاف کیجیے گا، میں نے اس پہ کوئی جو ہے پروگرام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. میں نے اس پہ جو ہے بات کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو سنا ہے، بلکہ بات ہی نہیں کی جاتی ہے. اس کو ایسے دبا دیے کہ جیسے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جبکہ جو ویکیپیڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پہ جو ہے وہ 2,63,000 کے قریب جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ کلنگز ہوئی ہیں، جو کہ آن گراؤنڈ لوگ ہیں جو اس ٹائم کے بزرگ زندہ ہیں. ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ قریباً 6 لاکھ کے قریب یا 5.5 کے قریب جو ہے لوگوں کو شہید کیا گیا. تو یہ سب سے پہلے تو بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم کیونکہ کمیونیکیشن کا بہت لیک تھا، وہ لائک جس طرح آج انٹرنیٹ ہے اس طرح انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، اس طرح سے جو ہے لوگوں کا آپس میں کمیونیکیشن نہیں تھا، جو روڈ ایکسیس تھا، ٹرانسپورٹ ایسا نہیں ہوتا تھا جو ابھی سسٹم ہے. تو لوگوں کو جو ہے ویلی کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا اور وہ بھی ان کے سپورٹ میں نہیں جا سکے، اور وہاں پر جو ہے ایک بالکل ایک سائلنٹ میساکر ہوا. اور جب وہاں سے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو تب بات سامنے آئی ہے، ورنہ یہ جب پٹیالہ ریجمنٹ جب جموں کے اندر آئی، 1 لاکھ جو پٹیالہ ریجمنٹ تھی وہ تو اگست اگر آپ دیکھیں 9 اگست کے بعد ہی اس میں آ گئی تھی جموں میں، وہ آ چکے تھے. اگر آپ اس کی ہسٹوریکل اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں ہو چکا تھا اگست سے ہی. تو اس کے بعد اس کے اوپر کچھ جو ایک آسٹریلین وہ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، ایک ریسرچر تھے انہوں نے، اور اس کے بعد ایک برٹش وہ تھے جرنلسٹ تھے جنہوں نے یہ اس کو ریویل کیا. وہ بھی جا کے نیکسٹ ایئر میں جا کے انہوں نے 1 سال کے بعد اس کو ریویل کیا کہ جموں میں اتنا بڑا میساکر ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کا اگر کوئی کشمیری پنڈت مارا جاتا ہے، کوئی ہمارا جموں کا ڈوگرا مارا جاتا ہے، ہمارے کوئی لداخ میں کوئی لداخی مارا جاتا ہے، بدھسٹ مارا جاتا ہے، وہ ہمارے حصہ ہے، ہماری سرزمین کا حصہ ہے. وہ ہماری سمجھے کہ ہمارے اپنی فیملی میں جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم اس کو ہمیں لینا چاہیے کہ ہماری فیملی میں سے قتل ہوا تو اس کو مذمت کی جانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم بہت ہی زیادہ سلیکٹو ہو گئے ہیں اپنی بات کرنے میں، اپنے جو اپنی رائے دینے میں. ہم جو ہے ایک ہی جو ٹریک ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا ہسٹوریکل وہ جو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا جو ثانیہ رونما ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے لوگ اپنے تھے. یہ نہیں کہ وہ اس میں ہندو بھی بہت جگہوں پہ مارے گئے تھے. یہاں پہ دیکھیں اے جے کے سائڈ پہ دیکھیں وہاں پہ ہندوؤں کو بھی مارا گیا، ان کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک نفرت کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اس ٹائم کریٹ کیا گیا ہندو مسلم سکھ عیسائی، اور اس کا جو ایک ریئیکشن جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملا جموں کے اندر، کیونکہ کشمیر جو تھا وہ مسلم میجورٹی تھا، وہاں پہ وہ کر نہیں سکتے تھے اس طرح کا کوئی عمل، اور جہاں پہ جس کا ہاتھ چلا اس نے وہ کیا. لیکن کشمیر کے اندر اسپیشلی میں بات کروں گی وادی کے اندر کوئی ایک بھی کلنگ نہیں ہوئی اس وقت میں، کوئی ایک بھی کلنگ.
किसी हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा, मुसलमान ने हिंदू को नहीं मारा, सिख ने ईसाई को नहीं मारा, ईसाई ने सिख को नहीं मारा, कोई वहां पे नहीं हुआ। लेकिन जम्मू के अंदर प्री प्लान्ड, और जिसमें महाराजा खुद शामिल था, ये हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि उसमें महाराजा, क्योंकि उस टाइम वहां पे मौजूद था, और महाराजा की एमा और उसकी शे के बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि महाराजा का दोस्त था उस टाइम का, जो पटियाला रेजिमेंट का जो हेड था वो महाराजा का दोस्त था, और उसी की कहने पे जो है वो पटियाला रेजिमेंट जो है वो जम्मू में आई थी, और वहां पे मैसेकर जो है वो स्टार्ट किया गया। चाहूंगा थोड़ा सा हम अब इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, लेकिन आपसे जो मैं जानना चाहूंगा कि 1947 से पहले जब हम देखते हैं रिफत वानी साहब कि उस वक्त कश्मीरी जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग थे, हम मांगी थी, इतफाक था, सलूक था, कोई मजहब का मामला नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी मजहब की बात की है, रिगार्डलेस कोई भी मजहब हो, हमें कश्मीर की बात करनी चाहिए और इंसानियत की बात करनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे खिते में, हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की करें, पूरा जो हमारा खिता है वहां पे मजहब जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो कल भी था और आज भी है। आप क्या समझती हैं कि ये जो कुछ हुआ है उसके बाद आज का जो जम्मू है, आज का जम्मू में जो मुसलमान है वो कितना महफूज है? दूसरा, आप थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें कि आज जो वादी के हमारे लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, उनके आपस में जो तल्लुकात हैं वो किस किस नौयत के हैं? अब आपको इनमें कुछ बेहतरी नजर आती है? ये आज जैसा जिस तरफ शोएब भाई ने इशारा किया है कि ये हालात थोड़े इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे, वो शायद इसमें आपको बेहतरी नजर नहीं आती, आप क्या कहती हैं इसमें? सबसे पहले तो वाकई ये हमारे खित्ते की, हमारे पूरे साउथ एशिया की बदकिस्मती है। पहले हम लोग मजहब के उस पर बढ़ गए, फिर अगर हम अपने मुसलमानों में देखें, बल्कि हिंदुओं में भी देखें, आप बाकी उन कौमों में भी देखें, वो जो है अपने अपने फिरके, अपने अपने जातों में हम लोग जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम डिवाइड होते जा रहे हैं। अगर हम स्पेशली अपने खिते की बात करें तो वाकई यहाँ पर जो है कभी इस तरह मजहब के नाम पे जो है कत्ल गारत नहीं की गई है, कभी कत्ल गारत नहीं हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों ने कभी इतना ज्यादा किसी चीज पर रेजिस्ट नहीं किया, मसलन कभी जंगें नहीं लड़ी, और ये कभी इतनी बड़ी कोई रियासत रहा नहीं है। हमेशा ये मुख्तलिफ टुकड़ों में जो है, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मसलन वैली किसी और किसी का हिस्सा रहा, जम्मू किसी का रहा, फिर ये महाराजा किस्में जो है तमाम इन इकाइयों को मिला के जो है एक बड़ी रियासत बनाई गई। तो तब तक तो हमारा कोई इतना वो नहीं था। 1947 में चूंकि एक मजहब के नाम पे जो है दो मुल्क बने, तो उसका, क्योंकि हम जो है हमारी सरहदें इनके साथ लिंक करती हैं, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे यहाँ भी पड़ा, और इसका बाकायदा फायदा उठाया गोरों ने, जिन्होंने वहां पे डिवाइड एंड रूल जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बावजूद भी आप देखें 1947 में ये जो इतना बड़ा सानिया होता है, उसके बाद से लेकर 1990 तक कोई ऐसा मजहबी जो है वो किलिंग नहीं होती है। 1990 में जो है, जब वो जो जगमोहन है वो देखता है कि यहाँ पे तो बड़ा, इनका तो कोई ऐसी कोई चीज है नहीं, मैं क्या यहाँ पे इशू क्रिएट करूं, तो उसने जो है वहां पर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों का जो है वो क्रिएट करवाया, वो पूरा क्रिएट किया गया था। और उसमें अभी जो आज जिसकी डेथ हुई है, पापा किश्तवाड़ी, 340 के करीब उसने लोगों को शहीद करवाया है। आज उसकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो हमारे भी कुछ लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हुए किलिंग्स, उन किलिंग्स में। तो मजहब को जो है वो फैक्टर बना के पेश किया गया, हालांकि यहाँ पे मजहब के नाम पर कभी भी किसी भी इंसान ने, वो चाहे पंडित था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था या बुद्धिस्ट था या किसी और मजहब से वो ताल्लुक रखता था, कभी मजहब के नाम पे एक दूसरे को कत्ल नहीं किया। एक जो वाकया हुआ 47 में और एक जो वाकया हुआ 90 में, इन दोनों वाकयात में गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज जो थी वो इन्वॉल्व थी। अभी भी आप देखें कि हमारे यहाँ मजहब के नाम पर कोई किलिंग नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मजहब के नाम पे किलिंग्स नहीं होती हैं। ये जो किलिंग्स मजहब के नाम पे हो रही हैं, ये करवाई जा रही हैं, करवाई जाती रही है, ताकि लोगों को आपस में जो है लड़ाया जा सके और इसका बेनिफिट जो है वो उठाया जा सके।
अभी भी अगर आप देखें जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो भी मजहब का कार्ड इस्तेमाल करती है। इंडिया की जितनी गवर्नमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने हमेशा मजहब का कार्ड खेला है कश्मीर के अंदर, कि यहाँ के जो मुसलमान हैं ये कट्टरपंथी करते हैं, कट्टरपंथी वर्ड यूज किया जाता है, ये दहशतगर्द है, उसको दहशतगर्दी का लेबल लगाने के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो सबसे पहले तो इस चीज की मैं बिल्कुल मुजम्मत करती हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो रिलीजियस बेसिस पे किलिंग्स होती है। नहीं, रिलीजियस बेसिस पे कोई भी आम इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार रहा है। सबसे पहले तो हमारे लोगों को इससे अब बरी जिम्मा होने की जरूरत है, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट के जो है आलाकार है, सहूलतकार है, एजेंसीज के सहूलतकार है। जैसे मैंने एक नाम लिया पापा किश्तवाड़ी का, इसी तरह मैं बिटा कराटे का भी नाम लूंगी। मैं आई एम नॉट स्केयर्ड। बिटा कराटे वो इंसान है, बल्कि भी जो मैंने पोस्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बिटा कराटे का नाम क्यों लिया। बिटा कराटे का नाम इसलिए लिया, बिटा कराटे वो शख्स था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज किया 1990 में, उससे बयान दिलवाया कि वो इन्वॉल्व था कश्मीरी पंडित्स के किलिंग्स में। जब उसके ऊपर इंडियन कोर्ट्स में केस चला तो इंडियन कोर्ट्स में उसने उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है, वीडियो, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा। ठीक है, तो उसको इंडियन कोर्ट्स जो हैं बाइज्जत बरी करती हैं। इंडियन कोर्ट्स, कश्मीर की कोर्ट्स में उसका फैसला नहीं हुआ, इंडियन कोर्ट्स उसको बाइज्जत बरी करती हैं। एंड इन 2019 और 2019 तक वो बरी जिम्मा रहता है और बिल्कुल फ्रीली वो मूव कर रहा है, आ जा रहा है, अपनी जिंदगी बसा रहा है और अपना घर बाहर चला रहा है। उसने शादी की, सब कुछ किया। उसके बाद 2019 में उसको उठाया जाता है और उसको दोबारा से जेल में बंद किया जाता है कि जी ये कश्मीरी पंडितों का कातिल है। ठीक है, तो ये कार्ड कौन खेल रहा है? हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें यूज किया जाता है और जो यूज हो रहे हैं उनको समझना होगा कि हमें यूज करने के बाद कैसे फेंका जाता है। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमें रिलीजियस कार्ड के तौर पे यूज किया जाता है, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे पंडित हो, वो चाहे डोगरा हो। जम्मू के अंदर आप मुसलमानों की हालत देखें, ठीक है, अब जम्मू का डोगरा आज डर रहा है कि डोमिसाइल लॉ आ चुका है और यहाँ पर जो है इंडियंस जो आएंगे उनको, सबसे ज्यादा इंडियंस जो है वो अभी तक बसाए जा चुके हैं जम्मू के अंदर और उसमें इफेक्ट पड़ रहा है जम्मू के डोगरों पे। आज उनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि उनको अपना जो है वो सिक्योरिटी वो कम नजर आ रही है, उनको अपनी जमीनों पे वो अब कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, मैंने हमेशा कंडेम किया है हर एक किलिंग को, लेकिन मैंने कभी जम्मू के डोगरों को, जम्मू में मुसलमानों के हुए कत्ले आम को कंडेम करते नहीं देखा। कश्मीर के अंदर जो इनोसेंट लाइव्स जाती हैं उसको कंडेम करते ही नहीं देखा। मैंने जम्मू के लोगों को कभी भी, बहुत ही कम लोग होंगे, शायद इक्का दुक्का लोग हों, लेकिन वो हमारी नजर में नहीं आते हैं, उनको उनकी आवाज बाहर नहीं आने दी जाती है, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी जो रही है उन्होंने हमेशा जो है हमारे अगेंस्ट ही काम किया है, हमेशा हमारे अगेंस्ट ही बात की है, हमेशा वो हमारे अगेंस्ट ही खड़े रहे हैं। इनफैक्ट जब जैसे शोएब साहब ने जो है इसमें एक बात की थी कि पुलवामा का जब अटैक हुआ तो हमें इंडिया से ज्यादा जम्मू के लोगों ने, हमारे फ्रूट वेंडर्स थे, हमारे जो वहां पे डेरी वेजर्स थे, उन लोगों को जो है वहां पे सबसे पहले रोडों पे घसीटने वाले, हमारे बुजुर्गों को जो इलाज की गर्ज से जम्मू में गए हुए थे या जो मौसम सरमा की वजह से जो है वो जाते हैं वहां पे जम्मू में रहने के लिए क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, उन लोगों को वहां पे वो किया गया। हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया वहां पे, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ियों से पकड़ के रोडों पे जो है घसीटा गया। तो हम जम्मू के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम इससे किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं? रहना तो हमारी जमीन तो कट नहीं सकती, हमारी सरहद तो आपस में कट नहीं सकती। दिल्ली दूर है लेकिन हमारी आपस में सरहदें मिलती हैं, जम्मू की और वैली की, लद्दाख की, हमारी तो आपस में, हमारा तो एक रिश्ता है, हमारी सरजमीन जुड़ी हुई है।
تو وہ چیز جو ہے جموں کے لوگوں کو وہ سوچنی ہوگی, وہ سمجھنی ہوگی. ابھی بھی جو ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں, میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتی ہوں, جو مہاراجا نے کیا ہم اس کو گریبان سے پکڑ کے لا کے واپس ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن جو آج ہے ہم آج کو بیٹر کر سکتے ہیں. آج ہمیں جو ہے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں جو ہے یہ باور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو بازی میں غلطیاں کر چکے ہیں اس سے سیکھیں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر کریں, تاکہ جو سختی آج ہم برداشت کر رہے ہیں وہ ہمارے آنے والی فیوچر جنریشن کو جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے. بڑا زبردست جی. رفت وانی صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی جو آپ نے باتیں کچھ ایسی کی ہیں, یہ باتیں میرے شاید کچھ لوگ دوستوں کو پسند نہیں آئیں گی, جب آپ کہتی ہیں کہ جو ہماری ریاست ہے اس لحاظ سے کبھی خود مختار نہیں رہی. وہ حقیقت بات ہے, لیکن ہمارے کچھ دوست ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اور جو باقی جو آپ نے سچ بولا, میں آپ سے 99% ایگری کر رہا ہوں کہ مسائل ہیں, ایشوز ہیں. ہم آج بھی مہاراجا کی بات کرتے ہیں اور آج نہیں, بھی ہم اگر قبائلی کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی اگر ان کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہاراجا کے دور میں ہم لوگ آزاد تھے, تو مہاراجا کے خلاف پھر بغاوت کیوں اٹھتی؟ ٹھیک ہے, گلگت سے بغاوت ان کے خلاف اٹھی, ہمارے اے جے کے سے, ہمارے جو ہے مانگ سے ان کے خلاف بغاوت اٹھی ہے. تو صرف ویلی کے لوگوں نے اتنا ریزسٹ نہیں کیا. تو جموں اس کا اپنا حلقہ تھا, وہاں سے وہ اس کے خلاف تو نہیں اٹھ سکتے تھے. کیسے ہم کہتے, اگر وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں, اس غلامی کو, جہاں پہ ہم سے غلامی کروائی جاتی تھی, جہاں پہ ہم لوگ ایز اے لیبر کام کرتے تھے, اگر وہ آزادی تھی, میرا خیال ہے آج ہم اس سے زیادہ آزاد ہیں. 100% میں تو آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پر جو آپ کی بات ہے میں اسی کو بڑھا رہا ہوں, اس پہ تھوڑا سوال بھی لے کے جاؤں گا, لیکن چونکہ میں چاہ رہا تھا تھوڑی اس میں اپنے میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ماضی کو چھوڑنا چاہیے. ماضی پہ ہم روز بات کرتے ہیں, مہاراجا یہ تھا وہ تھا, مہاراجا اچھا تھا برا تھا, بہت بڑا پتہ ہے اس نے ہمارے کون سا احسان کیا, احسان کیا کیا, اس نے جاگیر بنائی, یا ہم ہمارے دوست اکثر وہ قبائلی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا ہے یہ دیکھیے, جموں میں 340 لوگوں کو شہید کروانے والا معصوم لوگوں کو انڈین اعلی کار رہا ہے, ایجنسیز کا اعلی کار رہا ہے. مجھے بولتے ہوئے بالکل ڈر نہیں لگتا, میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتی ہوں. انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. وہ مر گیا آج, وہ کیا ساتھ لے کے گیا؟ اس نے اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے اس نے اپنی آخرت خراب کر دی, اس نے اپنے لوگوں کی جان لی. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہے میں نے ساری زندگی یہیں پہ رہنا ہے, قیامت تک اسی دنیا میں رہنا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح مہاراجا جو کر کے گیا ہے وہ کر چکا, وہ بدلا نہیں جا سکتا. بدلا آج کو جا سکتا ہے. اگر ہم شیخ عبداللہ صاحب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا یا کسی اور نے غلط کیا, ان کو ہم قبر سے گھسیٹ کے نہیں نکال سکتے باہر. لیکن ہم سے تو تاریخ ہم سے سوال کرے گی کہ رفت وانی تم نے کیا کیا؟ تم نے, اگر وہ شیخ عبداللہ غلط تھا, مہاراجا غلط تھا, تمہارے اختیار میں جب تھا, تو تب تم نے کیا کیا؟ تو ہمیں اپنا جواب دے ہونا, ہمیں اپنی تاریخ بنانی ہے, نہ کہ ہم نے ان کو گھسیٹ کے قبروں سے نکالنا ہے, اور انہوں نے جو غلط کیا صحیح کیا, اس کے جو ہے نا صحیح کیا تو اس کا کریڈٹ بھی لیں, غلط کیا تو اس کا جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تھوپے. تو ہمارے لوگوں کو اس سب چیز, اس کا کم ظرفی والی سوچ سے جو ہے نا باہر نکلنا ہوگا. بالکل جی, بہت شکریہ. رفت وانی صاحب آپ سے بھی یہ آخری سوال ہے. گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہم پہ سیاست کرتے ہیں. ہم جب بھی ان کو آپ کہیں پہ وہ پھنستے ہیں تو ہماری بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گلگت والے ہمارے ہیں. اس وقت ان کو ہم یاد آتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 74 سال آپ لوگوں نے, کیوں میں بھی آزاد کشمیر سے ہوں, وہ کہتے ہیں جی 74 سال سے آپ لوگوں نے اپنا تو ایک نظام بنایا, سب کچھ کیا, ہمیں ایک ایجنٹ کے سپرد کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ آج, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک دوستوں کے ساتھ وہاں بھی کیا ہے, وہ ان کا یہ کہنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوئی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہ کہتے ہیں ساری خود مختار پارٹیاں آتی ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, پارٹیاں بناتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. اگر ان کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو ایک نظام دیا جائے, بے شک وہ عبوری صوبہ ہو یا اور کسی قسم کا سیٹ اپ ہو؟ آپ اس والے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ میرے سے ایگری کریں گے, کتنے ڈس ایگری کریں گے, لیکن ہم لوگوں کو اپنا اوپینین رکھنے کا رائٹ ہونا چاہیے. میں اس سوال سے پہلے ایک چیز جو شعیب صاحب نے بات کی, جیسے نبیلہ صاحبہ نے بات کی, آپ نے بھی بات کی, ہمارا جو مجھے بیسک پرابلم نظر آتا ہے نا, وہ نظریاتی اختلاف کا ہے. ہمارے لوگ ابھی اتنے امیچور ہیں,
देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब तो ये खैर बरसगीर पाक व हिंद बरसगीर था, पाक व हिंद तो बाद में बने। वहां पे भी मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते थे। जो आरएसएस थी ये तब भी मौजूद थी और ये जो है इसके खिलाफ थी कि ब्रिटिश यहाँ से जाए। इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है कि ब्रिटिश यहाँ से ना जाए, ब्रिटिश यहीं पे आबाद रहे, क्योंकि इनका फायदा था, ये बड़े बड़े पोजीशंस पे थे। लेकिन जो है वहां के जो लोग थे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी आजादी हासिल की। अब हमारे यहाँ भी यही जो है मसला है। हमारे कुछ लोग आजादी चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जो हमारा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट हो गया या जो लद्दाख में कुछ पर्सन लोग हैं वो शायद हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। ये हमारा नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन हमारे लोग अभी इस मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंचे कि हमारे अपनी नजरियाती इख्तिलाफ की बुनियाद पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये फैसला करने का हमें इख्तियार अभी मिला नहीं। हम लोग उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं बनिस्बत ये कि हम अपने इख्तियार जिसमें हमें फैसला करने का राइट दिया जाए, उस इख्तियार को हासिल करने के लिए हम लड़ें। हम आपस में नजरियात पे लड़ते हैं कि जैसे जैसे अभी हम लोगों के नजरियात पे ही सारा फैसला हो जाना है। तो इस चीज में से सबसे पहले तो हमें निकलना होगा और हमें एक दूसरे की राय को जब तक हम इज्जत नहीं देंगे, एहतराम नहीं देंगे, तो हम यूनाइटेड नेशंस से, वर्ल्ड कम्युनिटी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे नजरियात को जो है वो रिस्पेक्ट करेगा और वो हमें जो है राइट देगा। रही बात गिलगित बल्तिस्तान की, मेरा जो मानना है, जो मेरी अपनी जाती राय है, मैं अपनी जाती राय लोगों के ऊपर थोपने के हक में नहीं हूं। मैं अपनी जाती राय, मेरी जाती राय है और इस पे कोई डिसएग्री कर सकता है, एग्री कर सकता है। मैं उसको लोगों को यही कहती हूँ कि हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर अपनी राय का जो है वो इजहार करना चाहिए हर इंसान को। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों का नहीं है। आजाद कश्मीर जो है वो वैली के लोगों का नहीं है, वो आजाद कश्मीर के लोगों का है। वैली जो है वो जम्मू का नहीं है, ठीक है। हम एक दूसरे से साथ तो जुड़े हैं, सरहदें साथ जुड़ी हैं, सब कुछ है, अल्लाह के साथ जुड़े हैं, एक ही स्टेट के हम लोग हैं, लेकिन जो जगह जिसकी उसका मालिक वही, हाँ, उसका फैसला करने का हक उसी का। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान का मैंने हमेशा ओपनली कहा है, आजाद कश्मीर की सरजमीन का फैसला करने का हक रिफत वानी का नहीं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो है वो फैसला करने का हक भी मेरा नहीं है। वो वहां के लोगों की सरजमीन है, वो वहां के मालिक हैं, वो वहां के मकीन हैं, ये फैसला करने का हक इख्तियार उन्हीं को है। लेकिन वहीं पर मेरा एक एतराज ये उठता है, जैसे आपने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की बात की, बेशक यूनाइटेड नेशन कहता है कि आप इनका जो है, इनका फैसला जो है इस्तिस्वाबे राय से होना है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी इस्तिस्वाबे राय नहीं करवाया, ठीक है। ये पाकिस्तान को सोचना होगा। पाकिस्तान वो स्टेप नहीं लेना चाहिए जो हिंदुस्तान ने लिया। हाँ, पाकिस्तान अपने आप को जस्टिफाई कर सकता था अगर पाकिस्तान, बल्कि मेरा एक शो हुआ था उसमें शोएब साहब भी शामिल थे और मैंने उसमें कहा था, उसमें हमारे इंडिया से एक जर्नलिस्ट थे और बल्कि पाकिस्तान के भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर कर्नल साहब थे। तो मैंने उनसे कहा क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता कि यूनाइटेड नेशंस को एक जो है एक रेजोल्यूशन दे कि आप इंडिया से कहो कि जो है वैली, जम्मू और लद्दाख में जो है वो प्लेबिसाइड करवाएं, वहां पे रेफरेंडम का उनको राइट दिया जाए और यूनाइटेड नेशंस के उसमें जो है वो होना चाहिए। अगर इंडिया नहीं मानता तो बाल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में चली जाएगी, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो और मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान फिर अपने एरिया में जो है, क्योंकि पाकिस्तान को तो इंडिया वाला डर है नहीं कि लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अपने तौर पे उनको कहे कि भाई मैं यहाँ पर जो है अपना प्लेबिसाइड करवाने लगा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है लोगों को राइट देना चाहता हूँ। अगर वो नहीं करवाता तो ये उनका मसला है और यूनाइटेड नेशन का मसला है। उसके बाद जो है पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान का जो केस है लड़ने का, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता। अभी इस टाइम मेरा एतराज ये है कि अभी से जो एतराज उठ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने वही किया जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को किया। तो अगर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो वहां पे पाकिस्तान की फोर्सेस मौजूद हैं,
ٹھیک ہے. اس علاقے پر پاکستان پچھلے 70 سال سے جو ہے اس علاقے پہ ہے, تو یہ پاکستان کے قبضے میں ہے, تو پاکستان سے کچھ چھین نہیں رہا, چھین نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان اس کا ظاہری بات ہے دفاع کرے گا. اگر پاکستان جو ہے ابھی اٹیک کرے گا تو ہندوستان وہاں پہ ویلی اور جموں کو دفاع کرے گا. تو ڈیولپمنٹ ایشو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کا, نہ اس آڑ میں ہندوستان جو ہے ڈیولپمنٹ کا ایشو اور اٹھائے کہ بھئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی اگر یہ میرا حصہ نہیں بنتا. اسی طرح پاکستان کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے, اور پاکستان کو چاہیے تھا آج سے 74 سال پہلے 73 سال پہلے جب سے گلگت بلتستان اور اے جے کے ان کے پاس تھے, ان کی ملا کے جو ہے ایک گورنمنٹ بنائی جاتی, ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کی جاتی, جو راستے ان کے آپس میں جو شونٹل ٹنل ہے اور وہ اس کو کھولا جاتا, ان کی آپس میں ٹریڈ ہوتی. وہ علاقہ جو ہے بہت پسماندہ رہا ہے. جو ان کی جو شکایات ہیں آزاد کشمیر سے وہ بالکل بجا ہے, لیکن ان کی شکایات اے جے کے سے زیادہ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی پاکستان گورنمنٹ سے, کہ بھائی انہوں نے جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو لیٹ کیا. یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت لیٹ شروع ہوئی ہے. اس میں پاکستان کا کیا کارن تھا مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک روڈ بنانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے, یونیورسٹی بنانے کے لیے پاکستان کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو کسی ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو کسی کیا کہتے ہیں اس کا یو این کی جو ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نہ انڈیا کی, نہ ہی وہاں کے لوگوں کی, نہ ہی گورنمنٹ ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے بھی. تو میرا یہ کنسرن ہے اس کے اوپر. باقی اگر وہاں کے گلگت کی عوام خوش ہے تو ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ میں تو چاہوں گی اگر آزاد کشمیر کے لیے کچھ بہتری ہوتی ہے, میں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو سیٹ اپ ہے اس کو بچا کے رکھو, اس سے پہلے کہ تم لوگوں کا حال ہمارے والا ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا وہ دھن کے ساتھ وہ گیہوں بھی پیسا جاتا ہے, تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ نہ پیستے جاؤ. آپ لوگوں کے پاس جو سیٹ اپ ہے آپ اس کو جو ہے سنبھالو. لیکن وہیں پہ پاکستان کی گورنمنٹ سے, جو پریویس گورنمنٹس رہی ہیں, ان سے کافی ساری شکایات رہی ہیں میری, اور اس کا اظہار کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے. بہت سارے ان کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں تاریخ میں, اور ان کو بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہمارے لوگوں کو ہے, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ کس اور جا رہے ہیں, اور ہمارے لیے اس میں اپنے لیے بہتری کی راہ تلاش کرنا وہ ہم سب کا فرض ہے. تو باقی گلگت بلتستان کے لوگوں کا تھا, ہے, رہے گا. اے جے کے کا فیصلہ اے جے کے ہی لوگ کریں گے. ہم صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور وہ میں نے اپنی ناقص سے ایک رائے دی ہے.